أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل منا صيامنا وأن يقبل قيامنا وأن يقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا ووقوفنا بين يديه وأن يجعلنا من الذين يفوزون بالرضوان ويفوزون بالجنة في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان، شهر المغفرة وشهر الرحمة. الوقت يمر بسرعة أيها الإخوة، ومرت تقريبا 10 أيام من رمضان تقريبا ولم يبقى الكثير والأيام تمر، فعلينا أيها الإخوة بالاجتهاد. من اجتهد فمن اجتهد في الأيام السابقة فليجتهد أكثر، ومن قصر فليجتهد وليستيقظ من نومه وليشمر، لأن رمضان أيها الإخوة كما قلنا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأنه في كل ليلة يعتق أناس من النار، اللهم اجعلنا منهم. Donc le Ramadan أيها الإخوة passe très vite, et un conseil pour les frères et pour les sœurs, pour ceux qui ont et celles qui ont bien travaillé pendant les jours passés, c'est bien, alhamdoulilah, il faut continuer, il faut encore plus faire plus davantage. Et pour ceux qui ont été négligents, ceux qui ont dormi beaucoup, ceux qui ont perdu le temps, ceux qui ont perdu le salat tarawih, ceux qui n'ont pas fait le fajr à l'heure, ceux qui n'ont pas été assidus à la mosquée, ceux qui n'ont pas fait de sadaqa, ceux qui n'ont pas donné à manger à un pauvre, ceux qui n'ont pas donné à manger à un jeûneur, et bien qu'ils se rattrapent. Et imagine-toi qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de Ramadan. Imagine que c'est le dernier jour de Ramadan et que les gens vont recevoir leur cadeau, leur prix d'Allah subhanahu wa ta'ala. تصور أن اليوم آخر يوم من رمضان وسيتسلم الناس جوائزهم ويتسلم الناس يعني المغفرة من الله عز وجل. فاليوم أيها الإخوة ما زال الحال فيتحرك الإنسان حتى لا يفوته الأوان وحتى لا يفوته الوقت. Faut qu'on bouge donc avant que ça soit très tard pour l'un d'entre nous. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يبين في حديث صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث: تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حديث واضح الدلالة وبين المعنى كيبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل مؤمن ومؤمنة أنني تركت لكم شيئين أمران من تمسك بهما، إذا تمسكتم بهذين الشيئين أو بهذين الأمرين إذا تمسكتم ستكونون معي على الحوض لن تضلوا بعدي أبدا. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام ووعد من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إذا تمسكت بهذين الأمرين لن تضل أبدا، كتاب الله عز وجل وسنته. ويبين لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أن هذين الأمرين الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، أي إذا تشبثت بهما ستكون على موعد مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. اللهم ارزقنا منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. Prophète عليه الصلاة والسلام nous montre dans un hadith authentique ce qui veut dire le hadith veut dire que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit: je vous ai laissé deux choses. Je vous ai laissé deux choses, rien que deux choses. Si vous tenez à ces deux choses-là, si vous vous accrochez à ces deux choses-là, vous ne serez jamais égarés. Ces deux choses sont le livre d'Allah Azza wa Jal et la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam, la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et en plus, il te dit, et ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils parviennent auprès de moi al-Hawd, au bassin réservé au prophète alayhi salatu wa sallam. Ça veut dire que si tu tiens al Coran et tu tiens à Sunna, eh bien tu seras en rendez-vous avec le prophète alayhi salatu wa sallam في الحوض بإذن الله في الجنة. فلا يمكنك أن تأخذ بالقرآن وتترك السنة ولا يمكن أن تأخذ بالسنة وتترك القرآن. Tu ne peux pas dire que je ne pratique que le Coran et je laisse Sunna, et tu ne peux pas dire je ne prends que le Sunna et je laisse le Coran الكريم. بل أنت يعني كطائر بجناحين لا يستطيع أن يطير بجناح واحد. الكتاب والسنة إذا عملت بواحد دون الآخر
si tu utilises l'un et non pas les deux, eh bien tu ne seras pas sur la voie que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit. وكي نعرف أيها الإخوة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن تعرفون القرآن الحمد لله، وتقرؤون القرآن الحمد لله، وتسمعون تعاليم القرآن الكريم الحمد لله، لكن في بعض الشباب أيها الإخوة، بعض الشباب لا يتجاهلون السنة. عندما تقول لهم هذا فقط سنة. Il y a des jeunes malheureusement, donc je disais qu'on ne peut pas prendre que le Coran Karim et laisser la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, parce que sinon comment tu vas faire la prière, comment tu vas faire 3 au Maghrib, comment tu vas faire 4 l'Asr, comment tu vas faire 4 l'Isha. Si tu pratiques que le Coran Karim et tu délaisses sunna, eh bien tu es vraiment sur la mauvaise route. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que l'un, ou bien quelques-uns d'entre nous, parmi nos jeunes, quand on leur parle de sunna, ils te disent bien ça que c'est que ce n'est que sunna. Et d'autres, ils pratiquent sunna, mais ils pratiquent mal à sunna. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de la méconnaissance de celui qui nous a laissé cette sunna. وهو عدم معرفة الرجل الحبيب صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض الذي ترك لنا هذه السنة. فبعدم معرفتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام نسقط في المشاكل ونقع في الزلات ونقع في الذنوب. C'est la méconnaissance de la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام qui nous fait tomber dans les erreurs et dans les péchés, parce qu'on ne connaît pas le prophète عليه الصلاة والسلام la vraie connaissance. لا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام حق معرفته. لذلك أيها الإخوة أخذت بعض الأمور من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. J'ai essayé de prendre quelques points de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام pour la transmettre à nos enfants, pour la transmettre à nos jeunes, pour leur dire comment était le prophète عليه الصلاة والسلام. لنبين لأولادنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تدرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر كيف كان مع الناس وكيف كان مع ربه وكيف كان مع أولاده وكيف كان يتعامل مع القرآن ومع السنة ومع الصحابة ومع الأطفال ومع النساء ومع المسلمين ومع غير المسلمين، إذا تعلمنا هذا وإذا قرأنا هذا وإذا درسنا هذه السنة سنكون بخير إن شاء الله، وسيشع نورنا بإذن الله عز وجل، وسنحقق مراد الله عز وجل في هذه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Donc, pour connaître le prophète, nous devons lire, nous devons étudier sa biographie, étudier sa sunna, savoir comment il était avec ses femmes, comment il était avec ses enfants, comment il était avec des compagnons, comment il était avec ceux qui commettent des péchés, comment il était avec les non-musulmans, comment il était avec dans sa société, avec ses compagnons. Et ça nous permet de vivre le bonheur terrestre et le bonheur de l'au-delà. Et c'est le jour où on va pratiquer cette tradition prophétique, le jour où on va être comme le prophète, eh bien notre lumière va jaillir, Inch'Allah, et on aura du respect, et on aura réalisé à ce moment-là, on va réaliser ce que Allah Azza wa Jal veut de nous, al-Islah, al-Ard, et vous étiez la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes, comme Allah Azza wa Jal fait le Coran al-Karim, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas, la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. إذن فلا بد أن نعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أيها الإخوة أن نعطي للنبي عليه الصلاة والسلام حقه، لا يمكن ولن نستطيع ولو فعلنا ما فعلنا، بل الوحيد الذي عرف حقه هو الله عز وجل الذي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. Le seul qui connaît la valeur du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit, et certes tu es sur une bonne éthique. خلق عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. La meilleure personne sur terre dans son comportement alayhi salatu wassalam, à un point où Aïcha radiallahu anha wa arda, quand on lui pose la question comment il était le prophète alayhi salatu wassalam, elle leur disait kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Qur'an. Ça veut dire qu'il traduisait le Qur'an al-Karim dans son comportement, par ses agissements, par ses paroles alayhi salatu wassalam. Kana كأنه قرآن يسير على الأرض ونحن اليوم أصبحنا عبارة عن قبور تسير على الأرض. Prophète alayhi salatu wassalam, donc le seul qui lui a donné sa valeur, c'est Allah Azza wa Jal. Et certes tu es sur une bonne éthique. Et Aïcha radiallahu anha wa arda, quand on lui a posé la question sur le prophète alayhi salatu wassalam, comment il était, elle disait que son comportement était le Coran. Ça veut dire que dans son comportement, dans ses paroles, il traduisait le Coran al-Karim à un point où on a dit que c'était un Coran
qui marchaient par terre. Et si on regarde notre personne aujourd'hui, si on voit nous, comment on est aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment des Corans qui marchent par terre? Est-ce qu'on est une tradition qui marche par terre? Certes, la plupart d'entre nous, ce sont des tombes qui marchent par terre. تمشي على الأرض فنسأل الله عز وجل أن يرد بنا وأن يجعلنا ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الأمور سنوضحها إن شاء الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن اسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا أيها الأخوات، إن هذا توكيد حرف نصب وتوكيد، إن أقربكم مني مكانة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم يضيف عليه الصلاة والسلام وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إن أقربكم مني, le plus proche de moi, ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui le dit dans un hadith authentique, le plus proche de moi le jour dernier. Ça veut dire que si tu veux avoir une place à côté du prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux être avec le prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux voir le prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam dans le paradis, si tu veux le rencontrer au paradis, il dit alayhi salatu wassalam, le plus proche de moi ce jour-là, le jour dernier, c'est celui parmi vous qui a le meilleur comportement. C'est celui qui a le meilleur comportement. Si on veut être avec lui, eh bien nous devons parfaire notre comportement. La bout أن نزين أخلاقنا مع الله عز وجل، مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع والدينا، مع إخواننا، مع أصدقائنا، يعني في العمل، مع الكبير ومع الصغير. Nous devons parfaire notre comportement envers Allah Azza wa Jalla, envers la tradition prophétique, le prophète alayhi salatu wassalam, envers nos parents, envers les personnes âgées, envers les enfants, envers nos frères, envers les sœurs, envers les musulmans, envers les non-musulmans. Un bon comportement. يعني الأخلاق الحسنة التي تقربك من النبي عليه الصلاة والسلام، من الأخلاق التي تحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. Parmi les comportements qu'avait le prophète عليه الصلاة والسلام, العلم, c'est-à-dire le fait de pardonner aux gens, d'être la tendresse. Le prophète alayhi salatu wassalam, une histoire rapportée par Anas radiallahu anhu arda, il dit un jour j'étais avec le prophète alayhi salatu wassalam et il portait un jubba, il portait ses vêtements alayhi salatu wassalam. فجاء أعرابي فجبد النبي عليه الصلاة والسلام جذبه جذبة حتى تركت آثارا في عنق النبي عليه الصلاة والسلام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعطني مما أعطاك الله عز وجل، أعطني من مال الله، مر لي من مال الله الذي أعطاك. يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجذبه جذبة قوية من عنقه. تصوروا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام, imaginez le prophète عليه الصلاة والسلام qui marchait avec Anas, et puis c'est Anas qui nous rapporte ça. Il dit un bédouin, un homme de la campagne qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il tire le prophète عليه الصلاة والسلام par ses vêtements au niveau du cou et il le tire avec toutes ses forces à un point où il a laissé la trace sur le cou du prophète عليه الصلاة والسلام. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit donne-moi de l'argent que Allah Azza wa Jalla t'a donné. بالله عليك لو هذا الأمر وقع لك أنت كيف تتصرف؟ Si c'était toi qui étais à la place du prophète alayhi salatu wassalam, comment tu vas réagir? Par quoi tu vas répondre à cet homme? كيف تتعامل معه? Quel est ton comportement envers lui? فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتظنون أنه انتقم? Pensez-vous qu'il va se venger pour soi-même? Abadan. Et là j'adresse la parole aux jeunes qui veulent se venger pour n'importe quoi, qui veulent se venger qui veulent faire leur loi. Chacun veut faire loi dans sa maison, l'autre il veut faire la loi dans sa classe, l'autre il veut faire la loi dans la mosquée, l'autre il veut faire sa loi dans le quartier, l'autre il veut faire sa loi dans la société. Non, on n'a pas cette liberté et on n'a pas la loi, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Allah Azza wa Jalla. Il y a des règles à suivre. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Comment tu vas réagir toi, et surtout les jeunes? الشباب كيفاش غادي يتعامل؟ واحد ياتي من quelqu'un qui vient et qui te tient par ton cou, il te dit donne-moi de l'argent. Quelqu'un qui va prendre ta deuxième, il lui dit donne-moi de ton argent, donne-moi de l'argent de la mosquée. Comment tu vas réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام, تبسم والله لم يقل شيئا ولم يتكلم, بل تبسم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يعطوه من المال. Il leur a dit donnez-lui de l'argent. يعني قال مر لي من مال الله الذي أعطاك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر بإعطائه المال. Il sourit, subhanallah, un sourire. Vous savez pourquoi? Parce que cette chose-là,
Ne touchez pas le prophète, ne touchez pas les règles d'Allah, ça ne touchez que la personne du prophète. لأن الأمر كيمس بالشخص النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه يوما أبدا إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. Le prophète ne s'est jamais vengé pour soi-même, sauf quand on touche aux prescriptions d'Allah Azza wa Jal. C'est là où réagissait sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, il a été frappé. Vous connaissez, vous avez lu la biographie du prophète alayhi wa sallam. Doriba alayhi wa sallam, jurihat qadama sallallahu alayhi wa sallam, saqata sinnu alayhi wa sallam, doriba fi ra'si, yani hatta waqa'a ala al-ard mughma alayhi. Il a été frappé sur sa tête jusqu'à ce qu'il est tombé par terre. Ils l'ont frappé avec des pierres. Ils l'ont suivi, des enfants, des petits qui le suivaient, qui lui jetaient des pierres, et lui il courait, il fouillait, parce qu'il voulait fouiller Taïf, parce que les gens ils le suivaient avec des enfants, ils l'ont mis au milieu, ils l'ont mis entre deux rangs, lui il est au milieu, et des enfants qui jetaient des pierres sur le prophète. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, dites la ilaha illallah tuflihu, parce qu'il les appelle à la réussite, parce qu'il les appelle au bonheur. Et puis ces jeunes-là, ils le suivaient avec des pierres, et quand il s'est éloigné, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça, vous savez pourquoi? C'est pour toi. C'est pour toi qu'il a fait tout ça. C'est pour nous tous qu'il a fait tout ça. Toute cette patience, c'est pour nous. C'est pour que nous soyons assis aujourd'hui dans la mosquée à écouter, à faire la prière. Il a souffert pour nous. Il a pleuré pour vous, comme on l'a dit la semaine dernière. Et nous, on n'est même pas capable de suivre ces prescriptions. On n'est même pas capable d'avoir un comportement comme il était. Si jamais il ne s'est vengé, dans cet état-là, les pieds saignés, ses pieds saignés, du sang qui sortait de ses pieds, et il frappait, et il y a l'ange de Jibal, Malak al-Jibal qui descend, il dit à Muhammad, لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين. يا محمد صلى الله عليه وسلم, أمرني, أعطني الإذن. L'ange des montagnes qui descend et qui dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi l'ordre, donne-moi l'autorisation, tu vas voir, je vais les écraser contre ces deux montagnes. Je vais les écraser. أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام, دعهم لعل الله عز وجل يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Il dit à l'ange, non, laisse-les. Peut-être que de ces gens-là qui m'ont frappé, peut-être que d'eux, il va venir quelqu'un qui va dire La ilaha illallah. On le voit aujourd'hui, partout dans le monde, les gens reviennent, les gens se convertissent à l'islam. On le voit aujourd'hui comment le nombre de musulmans augmente. Et en même temps, il dit alayhi salatu wa sallam, Ya Allah, pardonne mon peuple, ils sont ignorants. لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. الحلم عليه الصلاة والسلام. La tendresse et la douceur et le pardon sallallahu alayhi wa sallam. تواضعه, sa modestie عليه الصلاة والسلام. Ça c'est pour nos jeunes, ça c'est pour nos chefs d'entreprise, ça c'est pour nos responsables de mosquées, ça c'est pour nos directeurs, ça c'est pour nos médecins, ça c'est pour nos ingénieurs, ça c'est pour nos ministres, ça c'est pour nos rois. Ça c'est pour les responsables religieux et les grands responsables. Tawadu'u sallallahu alayhi wa sallam, sa modestie. Man tawada'a lillahi rafa'ah wa man takabbara wada'ah. La modestie, celui qui est modeste devant Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala qui pour lui. Allah Azza wa Jalla va lui donner encore de la valeur. Nous avons aujourd'hui des jeunes, il a une petite somme d'argent, il a une voiture, ça y est, il ne veut plus parler aux gens. Ou bien on a d'autres jeunes qui commencent à faire sa prière, il est sur le droit chemin, alhamdulillah, ça y est, pour lui, les autres sont égarés, les autres sont loin. Lui, il n'a pas une longue barbe, l'enfer. Lui, il n'a pas l'enfer. Tawada lillah azza wa jal. Ça ne nous appartient pas à juger les gens, ayyuha shabab, surtout pour les jeunes. Donne ton sourire parce que ton frère en a besoin. Donne ta modestie parce que ton frère en a besoin. Donne ton sourire parce que ta sœur en a besoin. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أبين لنا بأن الابتسامة عبادة. الابتسامة عبادة, le sourire est une adoration. Et c'est parmi l'une des meilleures adorations aussi.
parce que c'est une sadaqa, parce que c'est une bonne action. Le prophète alayhi salatu wa sallam et le fait de faire un sourire à ton frère, c'est une sadaqa. Toi, tu n'es même pas capable aujourd'hui de faire un sourire. Le pire, c'est même pas le sourire, c'est même le salam, parce que tu rencontres des gens qui ne te serrent même pas la main. Et en plus de ça, il ne veut même pas te regarder parce que pour lui, toi tu es égaré, toi tu es loin. Je ne te serre pas la main. Et en plus, ce n'est pas ça la religion. Ce n'est pas ça la religion. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla t'a donné la pratique de sunnah, mashallah. T'a donné le din, mashallah. T'a donné le Coran, mashallah. Essaye de partager cette douceur ou ce goût de la foi que tu as reçu dans ton cœur. Essaye de le partager avec tes frères, ils en ont besoin. Ils ont besoin de ton sourire, ils ont besoin de ta modestie et ils ont besoin de ta force. Parce qu'ils n'ont plus de force, parce qu'ils ont perdu la force. Et avec toi, auprès d'Allah Azza wa Jal, ils seront forts. سيكون قويا بالله عز وجل ولا تعين الشيطان عليه. Il n'aide pas le shaitan à l'enfoncer et à l'éloigner encore plus. التواضع لله عز وجل فمن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه كذلك رحمته صلى الله عليه وسلم. يا إخوان نتعلم الرحمة من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sourate Al-Anbiya. Et nous t'avons envoyé une miséricorde pour les univers, pour tout le monde. للعالمين للإنس وللجن رحمة. ثم يقول في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب. Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait un cœur dur, les gens vont s'éloigner de toi, ils ne vont pas te suivre. لماذا تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ Pourquoi ils ont suivi le prophète عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان رحيما عليه الصلاة والسلام. كان يرحم الصغير ويرحم الكبير ويرحم المرأة ويرحم الرجل ويرحم الحيوان عليه الصلاة والسلام، بل ويرحم حتى الجن رحمة للعالمين. لهذا تبعوه. Pendant 13 ans عليه الصلاة والسلام, pendant 13 ans à la Mecque, il essaye de les mettre sur le droit chemin. Il ne leur demande pas de faire la prière, il ne leur demandait pas de faire zakat, ni de faire le hajj. Il leur disait une seule chose: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Et le jour où il a vu que ça, ils ont compris ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils ont pratiqué la ilaha illallah. Et bien quand on apprend ça, le jeune aujourd'hui, à kalimat tawhid, le mot de l'unicité, la ilaha illallah, le jour où ils vont la comprendre, le jour où ils vont la vivre avec son cœur, là il sera prêt à t'écouter, sera prêt, Inch'Allah, à prier, à être assidu dans sa prière. ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ثم يقول عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Allah Azza wa Jalla est miséricordieux envers les miséricordieux. Ar-Rahama yarhamuhumullah, Ar-Rahimun yarhamuhumullah. Ceux qui sont miséricordieux, Allah Azza wa Jalla sera miséricordieux envers eux. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et bien Allah Azza wa Jalla sera miséricordieux envers vous. Allahumma ij'alna min alladhina yarhamuna ar-ruhama bi ikhwanihim waj'alna min alladhina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahum sami'un mujib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هناك عدة أمور أيها الإخوة يجب أن نتعلم وربما نذكرها في الجمعة المقبلة. يعني أنا لم أتكلم عن رمضان لأننا تكلمنا مدة طويلة عن رمضان، والحمد لله. هذا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه مناسبة رمضان. نستغلوا رمضان ونستغلوا يعني لكي يكون شوية الإيمان ويكون الإنسان قريب من الله باش يحاول يطبق هذه الأمور: الحلم والرحمة
والخلق والبر الوالدين والمعاملة الحسنة مع الجار والتيسير والرفق والحياء والزهد في هذه الدنيا. فهذه أمور je suis en train de vous dire ça pourquoi? Pour qu'on essaye pendant ce mois de Ramadan de se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal et d'essayer de pratiquer, d'essayer de se rapprocher de la tradition du prophète et d'essayer d'être miséricordieux. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته إنه سميع مجيب. في إخوان يعني مريض نطلب الله عز وجل أن يعجل بالشفاء لكل مريض. في أخ مريض يعني يسألكم الدعاء فادعوا معنا نطلب الله عز وجل أن يرده إلى أهله وإلى ولده سالما غانما فالله يشفي كل مريض ونسأل الله عز وجل أن يرد كل غائب وأن يطلق سراح مسجوننا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بناتنا وأن يرحم والدينا وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويعملون فيخلصون العمل لله وأن يجعلنا من الذين يفوزون بأجر رمضان ويفوزون بأجر الصيام وبأجر القيام وبأجر العبادة. واللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في هذه الساعة المباركة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي صدقاتكم وفي إفطاركم للصائمين وفي مساهمتكم في بناء المسجد وأن يصلحكم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.